चन्नी सरकार के वालों फैसला लिया गया है आर एस बैंस नूं जो है स्पैशल प्रोसीक्यूटर लगाया गया। की लगता है कि कल की मीटिंग तो बाद का ही असर है? अंदर की खबर यह है कि मीटिंग च माहौल कोई सखावा नहीं सी। काफ़ी तलख कलामी कल की मीटिंग च हुई सी। ये मसला चाहे कानूनी है पर बन चुका है राजनीतिक मसला। जो राजनीतिक मसले कानूनी बन जान तो कानूनी मसले राजनीतिक बन जान तो फिर वड्डी उथल पुथल होंदी है। आर एस बैंस का नाम मूहरे लिया के किते ना किते बाकी जबाना चुप कराने की कोशिश है। एक सियासी पत्ता भी कह सकते हो। हाई कोर्ट जिन्होंने वकीलों को अपने मित्र वकीलों च रखती है कि ये वकील चंगे वकील ने, प्रोफैशनल स्किल ने, इन्होंने चो आर एस बैंस एक ने। आर एस बैंस को एक रिस्पैक्ट के नाल देखा जाता और हमेशा मैं जिवें कहा कि वो उन्होंने लोगों के केस लड़ते रहे हैं जिहड़े फीसां नहीं दे सकते। बहुत महंगे वकील ने आर एस बैंस। जो भी कदे लगे कि स्टेट कोई रिप्रैशन कर रही है, स्टेट कदे धक्का कर रही है, तो आर एस बैंस होरी खड़े होंदे रहे हैं। और बहुत किसानी वाले मसले भी वो बड़े ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी केस सी उन्हां च भी उन्हों का अहम रोल रहा। उन्होंने टीम का कह दीए सियासत बहुत सारी हुई। सियासी तौर पर कैप्टन ने उन्होंने खड़ा किया। आपां नूं पता कि बठिंडा की रैली जी तलवंडी साबो जिते वो गुटका साहब की सौं खाते हैं, उत्थे उन्होंने कहा मैनूं पता इहदियां पैड़ां कित्थे जांदियां ने, बादल पिंड जांदियां ने, बहुत सारा कुछ उन्होंने कहा। बाद च उन्हों की सरकार रही, कोई अल्टीमेटली का काम कानून ने करना। ये सारे जिहड़े नवीं सरकार आई है ये भी ये मसले नूं बड़े जोरां शोरां नाल उठाउंदे रहे। इन्हां दे उठाउंदे जदों ये एडवोकेट जनरल लग्या नाल दी नाल सिद्धू ने उठाता। सियासी मसला यानी विदिन पार्टी बन गया, पहला आउट ऑफ पार्टी सीगा। तां कानूनी मसले नूं सियासी मसला नहीं बनाउणा चाहीदा। वैसे कानूनी मसले नूं कानून की तरह हल करना चाहिए। जदों बना दिंदे हो तक फिर वो तुहाडे सामने भी आके खड़ा हुंदा। हुण वो कांग्रेस के सामने भी आके बार-बार भूत कांग्रेस नूं भी डराउंदा है। हुण इन्हां दे गल च पै गया कि भाई जे तुसीं मसले का हल नहीं करोगे लोग कहणगे ये भी रले हुए ने, ये भी दोषी ने। इमोशन तो होंदी है ना पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स इमोशन तो होंदी है, इमोशनल मुद्दा है। हुण आ गई सरकार इन्हां दी जिहड़े सब तो ज़्यादा सवाल उठाउंदे सी। सब तो ज़्यादा सवाल किन्हां ने चुके जिहड़े इस टाइम सरकार च ने कि कैप्टन नहीं कर रहा, कैप्टन ने गड़बड़ की है। हुण मॉरली उन्हां सामने ये गल आ गई। हुण उन्हां नूं सिद्धू ने कहता कि जे मसला हल कराउणा तो फिर ये एडवोकेट जनरल क्यों लाया जिहड़ा सैनी दा। कई मसले इस करके रखे जाते हैं कि तुसीं रखोगे तो सियासत फिर किहड़े इशूज़ के उत्ते करो। सियासत करनूं भी तो कोई इमोशनल मुद्दे चाहिए ना। ना लोगों ने बदला लिया, कैप्टन चले गए, सिद्धू नूं लगदा कि मेरे करके तो सारा होया, मैं तो धुरा सी पूरी गल दा ते मैनूं इग्नोर किया जा रहा बहुत सारिया गल्लां तो। हाईकमान नूं लगदा असीं सिद्धू नूं बनाया, असीं सिद्धू करके कैप्टन नाल वैर पाया। एक अद्धी चीज़ बदली भी जा सकती सिद्धू मुताबक। बरगाड़ी बैबल कलां ते समेत सैनी मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ सरकार ने लिया ਵੱਡਾ फैसला। सीनियर वकील आर एस बैंस ਨੂੰ लगाया गया स्पैशल प्रोसीक्यूटर। की हुण इन्हां मसलिਆਂ ਦਾ हल होवेगा? की सिद्धू ਦੇ विवाद कारण ਹੋਈ है नियुक्ति? ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰ ਐਸ बैंस ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ? देखो कल की मीटिंग च बहुत तू मैं हुई है। अंदर की खबर यह है कि मीटिंग च माहौल कोई सखावा नहीं सी। चन्नी ते सिद्धू च जिहड़ी गलबात हुई है, सीएम चन्नी दे नाल जो गलबात चल रही सी, हरीश चौधरी सी, उत्थे बड़ियां तलख कलामियां भी हुई ने जी। वो तलख कलामियां तो बाद कोई राह कढ़ण की कोशिश हो रही सी, कोई राह कढ़िया जाए। सिद्धू नूं मनाया गया पहलां तां, जां सिद्धू नूं हाईकमान भी इन टच सी, सारे विच बैठे सी, गल किसी सिरे लगे, कहा गया कि अपना वड्डा एजेंडा की है, ये तो मसले सॉल्व कर लांगे। पर सिद्धू ने बार बार कहा कि APS दिओल तो उही वकील ने जिहड़े सैनी का केस लड़ते हैं, साडा भला किवें कर देणगे। साडा सब तो वड्डा मोरल स्टैंड तो यह सी। काफ़ी तलख कलामी कल की मीटिंग च होई सी, जिस तो बाद राह कड्ढण दीआं कोशिशां हो रही थी, दलीलां भी आ रही सीगियां। सवेर दे जिहड़े वख-वख सोर्स से दस रहे सी कि जी APS दिओल किवें इंपॉर्टेंट ने, उन्होंने 2006 च भी केस लड़िया, बादलों के उत्ते भी लड़िया, होर भी सारा। वो तो एक वकील ने, वकील तो टैररिस्ट का केस भी लड़ता, विक्टम का भी, तो पता ही आपां भी कही सी ये गल कि लीगली केस वो किसी का भी लड़ सकता। तो इस गल नूं लैके एक वड्डा प्रचार सी, उन्होंने काउंटर करने की पॉलिटिक्स की है। ये मसला चाहे कानूनी है पर बन चुका है राजनीतिक मसला। जो राजनीतिक मसले कानूनी बन जान तो कानूनी मसले राजनीतिक बन जान तो फिर वड्डी उथल पुथल होंदी है।
ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਉਸੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਘਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਘਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਨਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸੁਲਝ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਕੌਣ ਆ। ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UAPA 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਹੋਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹੇ ਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚਾਹੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ SITਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, SITਆਂ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਆ,
ਦੂਜਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 1977 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਪਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਠਾਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਭੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ, ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2015 ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, 17 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਖਬਰ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇੱਧਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਮੋਰਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਚ 3 ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧੜੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੁਰਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਰੌਲੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। RS ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਪਰ RS ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ DG ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਜੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਜੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ SSP ਲੱਗਣੇ ਨੇ, DC ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਰਾਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਲਖਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਖਲਾਮੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।